ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں تو مرنے والی ہو جاتی ہو، نکاح کے بعد کیا کرو گی؟ وہ شدت پسندی سے بولا تو مرحا نفرت سے چہرہ پھیر گئی، جسے دیکھ کر معاویہ شاہ کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ وہ ہمیشہ اسے دھتکارتی تھی۔ یقین کرو جب تم ایسے منہ پھیرتی ہو تو مجھے اور زیادہ نفرت ہوتی ہے، میری ضد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کل نکاح ہو جائے پھر تمہاری اکڑ میں چور چور کر دوں گا۔ کہتے وہ کمرے سے نکل گیا، پر صبح ہونے سے پہلے مرحا حویلی کے پچھلے راستے سے بھاگ گئی۔ جب اگلے دن یہ خبر پھیلی تو پورا خاندان اسے ڈھونڈنے لگا، پر وہ کہیں نہ ملی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ معاویہ شاہ کے ہاتھ لگ چکی تھی، اور وہ دونوں آج پھر سالوں بعد ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، مگر ان دونوں کی ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے صرف نفرت تھی۔ مرحا معاویہ شاہ کے سامنے آنے سے حتی الامکان گریز کر رہی تھی، مگر آج دونوں کا سامنا ہو ہی گیا۔ سب گھر والے لان میں بیٹھے تھے۔ معاویہ آفس سے سیدھا گھر آ کر اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب مرحا گنگناتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ اس کے سب کزنز اسے لان میں بلا رہے تھے، جہاں ان سب کی مشترکہ میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی۔ مرحا نے پہلے اس بات کا یقین کیا کہ معاویہ شاہ حویلی میں موجود نہیں، جب ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر آئی، ورنہ وہ سرے شام ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ مگر آج سارے کزنز حویلی کے لان میں جمع تھے اور آنے والی شادی کی تیاریاں موضوع بحث تھیں۔ ان دونوں کا ٹکراؤ لاؤنج کے دروازے پر ہوا تھا۔ اتنے سالوں بعد معاویہ شاہ کو مرحا اپنے سامنے دیکھ کر ٹھہر سی گئی تھی۔ اسے دوسرا قدم نہیں اٹھایا گیا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں رک گئی تھی۔ مرحا نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ معاویہ کی طرف کبھی دیکھے گی بھی نہیں، اور اتنے سالوں تک وہ خود کو یہ وعدہ یاد دلاتی آئی تھی۔ مگر آج جب معاویہ شاہ اس کے سامنے آیا تو وہ جانے خود کیوں خود سے کیا وعدہ بھولنے لگی۔ معاویہ بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک سا گیا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو کیسے بھول سکتا تھا، جس نے سالوں پہلے اسے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی اذیت کا شکار رہا تھا۔ اس لڑکی سے اس نے ہر پل نفرت کی تھی۔ معاویہ کی آنکھوں میں مرحا کو دیکھ کر سرد مہریں ابھری، ساتھ ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مرحا نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ابھرتی نفرت کو واضح محسوس کیا تھا۔ معاویہ نے گہری نظروں سے مرحا کو دیکھا۔ وہ ان گزرے سالوں میں بہت بدل گئی تھی۔ شولڈر تک کٹے ہوئے بال اب اس کی کمر کے خم کو چھو رہے تھے۔ کھڑکی سے چھن کر آتی ڈوبتے سورج کی روشنی میں اس کے سنہری باغ مصحف سنہری دکھائی دے رہے تھے۔ سفید رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں، آنکھوں کو سنہرا پن مزید بڑھ گیا تھا۔ ان دونوں کے لیے چند لمحوں کے لیے گھومتی ہوئی کائنات تھم سی گئی تھی۔ مرحا کو لگا کہ وہ کبھی یہاں سے ہل نہیں سکے گی، جبکہ معاویہ کو لگا وہ کبھی پلکیں نہیں جھپک سکے گا۔ دونوں ہی اپنی اپنی خواہشوں کے مدار کے گرد گھوم رہے تھے۔ معاویہ کے ذہن کے پردے پر ماضی کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ جس نفرت کو اس نے سالوں تک اپنے دل میں سینت سینت کر رکھا تھا، وہ اس نفرت کو ایک نظر میں ختم نہیں کر سکتا تھا۔ معاویہ شاہ نے غصے اور نفرت سے مرحا کی طرف دیکھا، اور پھر اس کے برابر میں سے تیزی سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ مرحا وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مرحا کو وہاں کھڑے جانے کتنی ہی دیر گزر گئی تھی۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ باہر سے ایک بار پھر سے آوازیں آنے لگیں۔ وہ سب لوگ مرحا کو آواز دے رہے تھے۔ مرحا اپنے خیالوں کی رو سے چونکتی ہوئی باہر آئی اور لان کی سمت اپنے قدم بڑھا دیے، مگر اس کا دھیان ابھی بھی لاؤنج کے اسی کونے میں اٹکا رہ گیا۔ معاویہ کی آنکھوں میں چھائی اپنے لیے نفرت اور بیزاری دیکھ کر وہ بری طرح سے کلس کر رہ گئی تھی، مگر پھر جلد ہی وہ معاویہ کو بھول کر سب کی باتوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔
सब लोग अगले माह उस हवेली में होने वाली शादी के बारे में बातें कर रहे थे। मिरहा के भाई जरगाम की शादी मिरहा के चचा की बेटी से जो हो रही थी, जो एक ही घर में रहते थे। जब भी दिन रात हवेली में रौनक लगी हुई थी। ये इस हवेली की पहली शादी थी, जब भी सबकी खुशी दीदनी थी। हर कोई बढ़ चढ़कर शादी की तैयारियों में हिस्सा ले रहा था। मिरहा सबसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके इकलौते भाई की शादी थी। उसकी बेहतरीन दोस्त उसकी भाभी बन रही थी। मगर मुआविया का अचानक यहां आना उसे बिल्कुल नहीं भाया। जाने क्यों वो मुआविया के यहां आने से बेचैन सी हो गई थी। वो उसे नजरअंदाज करना चाहती थी, मगर वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। मुआविया को यहां आए 1 हफ्ता हो गया था। इस 1 हफ्ते में वो मुआविया के सामने नहीं गई थी, मगर एक ही हवेली में रहते हुए ये मुमकिन नहीं था कि उन दोनों का आमना सामना ना होता। मगर मुआविया की आंखों में अपने लिए नफरत देकर वो बेचैन हुई थी। वो तो हमेशा मुआविया से नफरत करने की आदी थी। वो भला कैसे मुआविया की आंखों में अपने लिए नफरत देख सकती थी। इसी बात ने उसे बुरी तरह से बेचैन कर दिया। सबके साथ होकर भी उसका सारा ध्यान मुआविया की तरफ था। चाहकर भी वो अपने जहन से मुआविया के ख्यालात को नहीं झटक पा रही थी। मुआविया मिरहा की पुप्पो का बेटा था। मिरहा की पुप्पो राफिया बहुत कम उम्री में बेवा हो गई थी और एक बार फिर से अपने बाप की दहलीज पर आ गई थी। सब लोगों ने बहुत कोशिश की कि राफिया दूसरी शादी कर ले और एक बार फिर से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, मगर उसने दूसरी शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उनके पास उनका बेटा मुआविया मौजूद था। वो उसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। वो मुआविया को सौतेले बाप के हवाले नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने सबके लाख कहने के बावजूद दोबारा से अपना घर बसाने से साफ इनकार कर दिया। फिर हवेली वालों ने भी राफिया के इस फैसले की लाज रखी थी। वो इस हवेली में मुआविया के साथ अपनी जिंदगी सुकून से बसर करने लगी। हवेली के सभी मकीनों ने राफिया और मुआविया को प्यार दिया था और मुआविया को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं है। मिरहा के बाबा ने बड़े मामू होने का फर्ज अदा किया। जरगाम और मुआविया दोनों हम उम्र थे। इसीलिए अतीक शाह सबसे कहते थे कि उनके 2 बेटे हैं और दोनों उन्हें बेहद अजीज हैं। अपने मामों की इस मोहब्बत पर मुआविया दिल से उनका मशकूर होता था। वो भी उन्हें अपने बाबा की जगह देता था, मगर जाने क्यों मिरहा उससे हमेशा से चिढ़ती थी। मिरहा ने कभी भी उस हवेली में मुआविया के वजूद को तस्लीम नहीं किया था। मिरहा इकलौती बेटी थी और जरगाम से पूरे 6 साल छोटी थी। इसलिए बेजा लाड प्यार ने उसे बुरी तरह से बिगाड़ दिया। हर कोई मिरहा के नाज नखरे उठाता नहीं थकता था। इसलिए मिरहा हर एक को नखरे दिखाना अपना फर्ज समझती थी। जब मुआविया भी उस हवेली में आ गया तो अतीक शाह की तवज्जो का मरकज बन गया और मिरहा ये बात कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई और भी उसके बाबा की तवज्जो का मरकज बने। इसीलिए बात बेबात वो मुआविया से चिढ़ने लगी। मगर जाने क्यों मुआविया को अपनी छोटी सी कज़न हमेशा से ही प्यारी लगती, मगर नक चढ़ी सी मिरहा को जाने क्यों मुआविया से चिढ़ हो गई थी। जब जब अतीक शाह मुआविया से मोहब्बत से पेश आते थे, उसका ख्याल रखते थे, मिरहा को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि मुआविया उससे उसके बाबा को छीन रहा है, जबकि वो मुआविया के साथ बदतमीजी से पेश आने लगी थी। मगर मुआविया उसकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करता रहता। इसी तरह से वक्त गुजरता जा रहा था। मिरहा मजीद बदतमीज और खुदसर होती जा रही थी। जरगाम मिरहा का भाई था। वो उसका हर मुमकिन ख्याल रखने की कोशिश करता। इसीलिए मिरहा को उससे कोई चिढ़ नहीं थी। जरगाम और मुआविया एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। जरगाम ने मुआविया को कबूल किया था, मगर मिरहा कभी उसको कबूल नहीं कर सकी। मुआविया की निगाहों से मिरहा का उसके साथ सर्द रवैया छुपा नहीं था, मगर वो फिर भी
मिरहा की सब हरकतों को बआसानी नज़र अंदाज कर दिया करता। मिरहा बात बात पर उसे एहसास दिलाती कि ये उसका घर नहीं है, अतीक शाह उसके बाबा हैं। मुआविया मिरहा की बात सुनकर महज मुस्कुरा दिया करता। वो उसे पलटकर कभी कोई जवाब नहीं देता था। मिरहा की गलत बात सुनकर कभी ज़रगाम उसे डांट दिया करता तो कभी उसके मामा और बाबा उसे डांट देते। वो लोग उसे मुआविया के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद करते थे। इस बात से मिरहा मज़ीद चिढ़ जाती थी। उसे मुआविया से मज़ीद बेजारी होने लगती। राफिया भी मिरहा से बेहद प्यार करती थी और उसे कुछ नहीं कहती थी, मगर मिरहा मुआविया की वजह से उन सब से भी चिड़ी चिड़ी सी रहने लगी। उन सब के दरमियान कई साल गुजर गए। मिरहा ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था। वो बेहद खूबसूरत थी। हर कोई उसके हुस्न के सहर में खो सा जाता था। मिरहा को भी अपनी खूबसूरती का एहसास था, इसीलिए उसमें मज़ीद गरूर और तकब्बुर आ गया। वो खुद को भी अपने सामने नहीं गर्दानती थी। मुआविया जब जब मिरहा को देखता उसे अपना दिल लुटता हुआ नजर आता। वो जाने कब और कैसे मिरहा से मोहब्बत कर बैठा था। मुआविया को एहसास था कि मिरहा उसे पसंद नहीं करती, मगर फिर भी मुआविया उसे दिल दे बैठा। मगर उसने कभी मिरहा की जानिब गौर से नहीं देखा था। जब भी मिरहा सामने आती वो नज़रें झुका लिया करता। मिरहा ने अब मुआविया को कुछ भी कहना छोड़ दिया था, मगर उसकी आंखों में अपने लिए तहकीर को वो वाज़िहा महसूस कर सकता था। मगर फिर भी मुआविया अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसे मोहब्बत करने लगा। वो मिरहा की हर गलती को माफ़ करने को तैयार था। मिरहा ने हर कदम पर उसका दिल दुखाया था, मगर फिर भी मुआविया उससे मोहब्बत कर बैठा। वो जानता था कि ये मोहब्बत करके उसकी किस्मत में रुसवाई के सिवा और कुछ नहीं लिखा आएगा, मगर वो फिर भी उसे दिलो जान से चाहने लगा। मिरहा मुआविया की रही कैफियत से यकसर अनजान थी। वो मुआविया के बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। अगर उसे मुआविया के इरादों का पता चल जाता तो वे यकीनन उसका सर फाड़ देती। इसी वजह से मुआविया ने अपने दिल की बात दिल में ही दबाए रखी। अब भी अक्सर मिरहा मुआविया पर किसी न किसी बात को लेकर तंज कर दिया करती थी। मुआविया मुस्कुराकर उसकी सारी बातों को सह जाया करता, मगर वो खुद को उससे मोहब्बत करने से नहीं रोक पा रहा था। उसका दिल उसके इख्तियार में नहीं था। राफिया अपने बेटे की दिली हालत से बखूबी वाकिफ थी। वो कई बार ढके लफ्ज़ों में उसे तंबीह कर चुकी थी कि वो मिरहा का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, मगर मुआविया उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता, हमेशा ही खामोशी इख्तियार कर लेता। राफिया हमेशा इसी बात से डरती रहती थी कि कहीं मुआविया का दिल ना टूट जाए। उन्होंने अपने बेटे को बहुत मोहब्बत से पाला था। उसी की खातिर वो सारी ज़िंदगी तन्हा काट रही थी, तो अब वो कैसे उसको मायूस और उदास देख सकती थी। राफिया मिरहा को जी जान से चाहती थी। वो उनकी भतीजी थी, उन्हें प्यारी क्यों ना होती, मगर वो मिरहा के मिजाज से बखूबी वाकिफ थी। इसीलिए वक्त से पहले ही मुआविया को उस रास्ते पर चलने से रोकना चाहती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि मुआविया मोहब्बत की हुदूद पार करके इश्क की हुदूद में दाखिल हो गया है। उस रोज़ राफिया के सारे शुकूक व शुबहात ठीक साबित हुए जब मुआविया उनके कदमों में बैठा उनसे अपने दिल की बात कर रहा था। राफिया साकित सी बैठी उसे देख रही थी। अम्मी, मैं मिरहा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। आप प्लीज़ एक बार मामू जान से बात करें। मुझे यकीन है वो कभी इनकार नहीं करेंगे। मुआविया ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए बड़ी उम्मीद से कहा था। राफिया उसे देख कर रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो मुआविया को किस अंदाज में समझाएं। वो उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। आज मुआविया उन्हें एक बार फिर से उसी बच्चे की मानने लगा था जो ज़रगाम और मिरहा के पास खिलौने देकर उनसे मांगने आता था, और अतीक शाह उसे झट वैसा ही खिलौना दिलवा दिया करते। मगर आज बात खिलौने की नहीं थी, बल्कि उनकी लाडली और इकलौती बेटी की थी। मुआविया समझ रहा था कि आज भी उसके मामू झट उसकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, मगर मिरहा कोई खिलौना नहीं थी
جو خاموشی سے اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی۔ رافیہ جانتی تھی کہ مرحا یہ بات سن کر گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دے گی۔ معاویہ، تم بہت اچھے سے جانتے ہو کہ مرحا کس قدر ضدی اور خود سر ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو۔ تم کیسے اس کے ساتھ زندگی بسر کر سکو گے بیٹا؟ یہ زندگی کا بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے۔ بہت اچھے سے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لینا چاہیے۔ رافیہ نے معاویہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ امی آپ فکر مت کریں، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ مجھے یقین ہے میری محبت پا کر مرحا بدل جائے گی۔ ابھی وہ چھوٹی ہے نا سمجھ ہے، اسی وجہ سے جو دل میں آئی کہہ دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گی، معاویہ نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ اسے اپنی محبت پر پوری طرح سے یقین تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بے انتہا محبت پا کر مرحا بدل جائے گی۔ معاویہ کی وجہ سے مجبور ہو کر رافیہ نے عتیق شاہ سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ رافیہ کو پورا یقین تھا کہ عتیق شاہ انہیں کبھی انکار نہیں کریں گے، مگر وہ مرحا کی وجہ سے ہچکچا رہی تھی۔ جب رافیہ نے معاویہ کے لیے مرحا کا ہاتھ مانگا تو پوری حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ عتیق شاہ تو دل سے یہی چاہتے تھے۔ معاویہ ہیرا تھا، وہ اپنی بیٹی کے لیے معاویہ کو ہی چاہتے تھے، مگر بیٹی کے باپ تھے، یہ بات کہنے سے ہچکچا رہے تھے۔ رافیہ نے خود سے یہ بات کر کے ان کی دلی مراد پوری کر دی تھی۔ حویلی میں سب کو اس بات کا علم ہو گیا۔ عتیق شاہ نے اپنی طرف سے رضامندی دے دی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ مرحا کبھی بھی ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گی، مگر جب مرحا کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کا رشتہ معاویہ سے طے کر دیا گیا ہے تو وہ اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑی۔ اس نے بے یقین نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا جو بہت خوشی خوشی اسے یہ سب بتا رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے اس طرح سے کمرے سے باہر نکلنے پر سمینہ بھی کچھ لمحے سمجھ نہیں سکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر مرحا کے پیچھے گئی۔ اس وقت سب لوگ رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کے گرد اکٹھے تھے۔ ابھی کھانا شروع کیا جانے والا تھا۔ اسی وقت ہنسی مذاق کا دور چل رہا تھا۔ باقی سب کزنز معاویہ کو مرحا کا نام لے لے کر چھیڑ رہے تھے۔ معاویہ خاموش بیٹھا مسکرا رہا تھا اور رافیہ بیٹے کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کی مسکراہٹ کو سدا قائم رکھنے کی دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ اسی لمحے مرحا کسی آندھی طوفان کی طرح ڈائننگ روم میں آئی۔ سب نے حیرانی سے مرحا کو دیکھا۔ مرحا کی آنکھیں غصے سے سرخ پڑ چکی تھیں، چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ مرحا نے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے غصے سے معاویہ کو مخاطب کیا۔ مرحا کا لہجہ اس قدر برا تھا کہ وہاں یکدم خاموشی چھا گئی۔ سب کے ہنستے مسکراتے چہرے پل بھر میں ہی پھیکے پڑ گئے تھے۔ معاویہ نے بھی سنجیدہ نظروں سے مرحا کی طرف دیکھا۔ تمہیں اپنی اوقات معلوم بھی ہے؟ ساری زندگی تم میرے بابا کے ٹکڑوں پر پلتے رہے ہو اور اب مجھ سے شادی کر کے یہ چاہتے ہو کہ ساری زندگی یہیں رہو؟ مرحا کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ معاویہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مرحا اپنے دل میں اس کے لیے اس قدر زہر لیے گھوم رہی ہے۔ مرحا کی بات سن کر رافیہ کی آنکھیں پل بھر میں ہی بھیگ گئیں۔ وہ حیرانی سے اپنی بھتیجی کی زبان کے جوہر دیکھ رہی تھی۔ یہ بات یاد رکھنا، میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی، اس سے پہلے میں مر جانا پسند کروں گی۔ مرحا نے اپنی انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ معاویہ نے ضبط سے اسے دیکھا۔ اگر بات معاویہ تک رہتی تو وہ برداشت کر جاتا، مگر مرحا رافیہ کی طرف مڑی۔ پپھو، اگر معاویہ بے وقوفی کر رہا تھا تو آپ کو تو اسے روکنا چاہیے تھا۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ مجھ میں اور معاویہ میں کتنا فرق ہے؟ میں کیسے ایسے انسان سے شادی کر سکتی ہوں جو میرے ہی گھر میں رہتا ہے، اس کا اپنا کوئی گھر نہیں۔ مرحا نے استہزائیہ انداز میں معاویہ کی جانب دیکھتے رافیہ سے کہا تھا۔ مرحا پاگل ہو گئی ہے، کیا بولے جا رہی ہو؟ سمینہ نے مرحا کا بازو سختی سے تھامتے اسے روکنا چاہا،
मगर मिरहा ने कब किसी की सुनी थी जो अब वो सुनती। मामा, आप मुझे क्यों रोक रही हैं? पुप्पो को और मुआविया को ये कदम उठाने से पहले खुद का ख्याल होना चाहिए था। मिरहा का गुस्सा अब भी किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। मिरहा, अपने कमरे में जाओ। अतीक शाह की गुस्से में भरी हुई आवाज गूंजी। मिरहा ने शिकायती नजरों से अपने बाप को देखा, जिनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मिरहा पांव पटकती अपने कमरे में चली गई। डाइनिंग टेबल पर सकूत सा छा गया। मुआविया जब्त से सर झुकाए बैठा था, जबकि राफिया अपने आंसू साफ कर रही थी। मुआविया ने तड़प कर अपनी मां की तरफ देखा। वो कैसे उनकी आंखों में आंसू देख सकता था, और आज उनकी आंखों में ये आंसू उसकी वजह से आए थे। मुआविया इस बात के लिए जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर सकता था। वो अपनी जगह से उठा और हवेली से बाहर निकल गया। सबने गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनी थी। समीना और अतीक शाह राफिया से बेहद शर्मिंदा थे। राफिया, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि मिरहा इस तरह से करेगी। अतीक शाह ने पहली बार किसी के सामने हाथ जोड़े थे। राफिया उनके हाथ जोड़ने पर तड़प उठी। भाई साहब, यूं हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा ना करें। राफिया ने तड़प कर उनके जुड़े हुए हाथ थामे। समीना बेहद परेशान थी। जो भी था, मिरहा को ये सब नहीं करना चाहिए था। ये उनके ही लाड प्यार और बेजा ढील का नतीजा था जो आज मिरहा ने ये सब किया। मुआविया शहर निकल आया। हवेली से उसे अजीब सी वहशत हो रही थी। उसने बेख्तियार अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले थे। बाहर आकर भी उसे घबराहट हो रही थी। अगर उसके बचपन में ही उसका बाप मर गया था तो इसमें उसका क्या कसूर था? मुआविया ने तो कभी अपनी पढ़ाई का बोझ भी अतीक शाह पर नहीं डाला था। उसका बाप उसके लिए बहुत सी जमीन और जायदाद छोड़कर गया था। मुआविया को किसी चीज की कमी नहीं थी। बस मुआविया और राफिया का कसूर इतना था कि वो दोनों अतीक शाह के घर में रह रहे थे, और सालों पहले अतीक शाह खुद राफिया को लेने आए थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहन उनके होते हुए अकेली रहे। मुआविया ने गुस्से और बेबसी से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। वो अपने शहर वाले घर में आ गया था। कुछ देर बाद उसके मोबाइल पर राफिया की कॉल आई थी। मुआविया, तुम कहाँ चले गए हो? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूं। उन्होंने परेशानी से मुआविया से पूछा। अम्मी, मैं शहर आ गया हूं। कुछ दिन तक यहीं रहूंगा, फिर आ जाऊंगा। आप फिक्र मत करें। मुआविया हत्तौल इम्कान अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था, मगर राफिया मां थी। वो कैसे मुआविया के लहजे के भारीपन को ना समझती। राफिया ने भी इस वक्त यही बेहतर समझा कि मुआविया इस वक्त हवेली से दूर रहे। मुआविया 2 हफ्ते बाद वापस हवेली गया। जिस वक्त वो हवेली पहुंचा, रात गहरी हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। मुआविया सीधा राफिया के कमरे की जानिब गया। वो उसे इस तरह से अचानक अपने सामने देखकर हैरान रह गई। अम्मी, मैं कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूं। मुआविया ने उनकी गोद में सर रखते राफिया को बताया था। उन्होंने हैरानी से मुआविया की सिमत देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? इस तरह अचानक कैसे जा सकते हो? अम्मी, कुछ भी अचानक नहीं है। आप हमेशा से जानती हैं कि मजीद तालीम के लिए बाहर मुल्क में जाना चाहता था। मुआविया ने उनके गिर्द अपने बाजू फैलाते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे जाने में वक्त था। राफिया ने एक बार फिर एहतजाज किया। अम्मी, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ चलें। मैं यहां आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मुआविया के लहजे में अपनी मां के लिए फिक्रमंदी झलक रही थी। मुआविया, मैं कैसे इस उम्र में कहीं और जाकर रह सकती हूं? राफिया ने उसके साथ जाने से साफ इनकार किया था। मुआविया एक ठंडी सांस भर कर रह गया, क्योंकि वो जानता था कि राफिया कभी भी उसके साथ नहीं जाएंगी। मैं आपके लिए वहां परेशान रहूंगा। मुआविया ने अपनी मां के चेहरे की तरफ देखते मोहब्बत से कहा। तुम खैर खैरियत से जाओ और जल्द वापस लौटो। यहां मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, सब मेरे अपने हैं। राफिया मुआविया के खदशात समझ चुकी थी, इसलिए मुआविया को यकीन दिलाया।
اور اس رات معاویہ اپنی ماں سے مل کر خاموشی سے حویلی سے نکل آیا۔ فجر کے وقت اس کی فلائٹ تھی، اسے جلد از جلد ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ معاویہ بھاری دل کے ساتھ اپنی ماں کو وہاں پر چھوڑ کر آیا تھا۔ معاویہ یورپ پہنچ گیا، وہاں ایک بالکل مختلف زندگی اس کی منتظر تھی۔ معاویہ چلا گیا تھا، اگلے دن سب کو اس بات کی خبر ہوئی۔ عتیق شاہ بے حد ناراض تھے کہ معاویہ ان سے مل کر بھی نہیں گیا۔ اب رافیہ ان کی بات کا کیا جواب دیتی، اسی لیے خاموش رہیں۔ مگر معاویہ کے جانے کے بعد سے رافیہ کی زندگی تھم سی گئی تھی۔ حالانکہ معاویہ وہاں جا کر اپنی ماں کو نہیں بھولا تھا، وہ لازمی دن میں 2 بار انہیں فون کر کے ان کی خیریت معلوم کیا کرتا۔ مگر یہ فون کالز معاویہ کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی تھیں۔ معاویہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، انہیں ہر لمحے معاویہ کی کمی کھلتی رہتی تھی۔ رافیہ بہت کمزور ہو چکی تھی، کسی کی بھی نظروں سے ان کی اداسی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ انہوں نے بھلے مرحا سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہ مرحا سے بے حد ناراض تھیں۔ اسی کی وجہ سے ان کا بیٹا اس حویلی سے دور چلا گیا تھا۔ مرحا کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی غلطی کا احساس ہوتا جا رہا تھا۔ جب جب وہ رافیہ کے چہرے کی طرف دیکھتی، اسے شدید ترین احساس سے جرم ہونے لگتا۔ عتیق شاہ نے مرحا کو اس کی غلطی پر خوب ڈانٹا تھا، اور اب جب معاویہ کسی سے بھی ملے بغیر یہاں سے چلا گیا تو سبھی مرحا کو مورد الزام دیتے۔ مرحا نے کئی بار رافیہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو بھی تھا، اس کی پپھو اس سے پیار کرتی تھی، مرحا کو ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مگر اب رافیہ مرحا کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی، بس وہ ہمہ وقت اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی رہتی۔ معاویہ کو گئے 5 سال گزر گئے تھے، مگر ان گزرے 5 سالوں میں معاویہ کے لیے مرحا کی نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ بس وہ اپنی پپھو سے شرمندہ تھی، اور اس بات کا احساس بھی اپنی ماں کی شدید ڈانٹ کے بعد ہوا تھا۔ مگر معاویہ سے اب بھی وہ خار کھاتی تھی۔ دوسری جانب معاویہ بھی مرحا سے نفرت کرنے لگا۔ معاویہ کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ دوسرے روز ہی عتیق شاہ کا اس کے پاس فون آیا، وہ اسے واپس حویلی بلا رہے تھے۔ معاویہ کو اب واپس جانا ہی تھا، کیونکہ زرغام نے بھی اسے فون کر کے دھمکایا تھا کہ اگر وہ واپس نہیں آیا تو وہ شادی نہیں کرے گا۔ اسی لیے ان لوگوں کی محبت کی وجہ سے مجبور ہو کر معاویہ شاہ جانے کی تیاری کرنے لگا، کیونکہ اب وہ مزید ان لوگوں کی بات نہیں ٹال سکتا۔ ان گزرے 5 سالوں میں اس نے مرحا سے نفرت کی تھی۔ اس دن اس نے سب کی نظروں میں اپنے لیے ہمدردی محسوس کی تھی، وہ ہمدردی جس سے اسے شدید نفرت تھی۔ جس وقت وہ اپنے ملک کی سرزمین پر اترا، اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ حویلی سے گاڑی اسے لینے آ چکی تھی، رافیہ خود اسے لینے ایئرپورٹ آئی تھی۔ معاویہ شاہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکا، وہ اپنی ماں کو سینے سے لگائے رو دیا۔ دوسری جانب رافیہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آج پورے 5 سال بعد وہ اپنے جگر گوشے کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے 5 سالوں کا ایک ایک دن گن گن کر گزارا تھا۔ ہر آہٹ پر وہ چونک پڑتی تھی کہ ان کا معاویہ لوٹ آیا ہے، اور آج جب ان کا خواب حقیقت کا روپ دھار چکا تھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار معاویہ کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کو اپنے سامنے ہونے کی تصدیق کر رہی تھی۔ معاویہ انہیں اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ پورے راستے معاویہ انہیں وہاں کی باتیں کرتا آیا۔ رافیہ اب بھی بہت حد تک سنبھل چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ حویلی پہنچ چکے تھے۔ حویلی کے سارے مکین معاویہ کے انتظار میں لاؤنج میں ہی جمع تھے۔ عتیق شاہ کتنی ہی دیر معاویہ کو اپنے سینے سے لگائے کھڑے رہے، ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ حویلی کے سارے مکین موجود تھے، مگر مرحا وہاں موجود نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اسے بھی معاویہ کی آمد کا پتہ لگ گیا تھا، مگر وہ اس کے سامنے جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ معاویہ کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ معاویہ کی نظروں تک نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی،
وہ سب سے مل کر بہت خوش تھا۔ معاویہ کے لیے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ معاویہ کو بہت عرصے بعد اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا ملا تھا، ورنہ وہ وہاں تو خود بناتا یا پھر بازار سے کھاتا تھا، مگر آج اپنی ماں کے ہاتھوں کا کھانا کھا کر اسے سکون ملا تھا۔ اسے وہاں ہر پل اپنی ماں کی تو یاد آئی تھی۔ معاویہ نے ایک بار پھر سے اپنے باپ کے بزنس کو کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ رافعہ کی شادی ان کے چچا زاد سے ہوئی تھی۔ معاویہ کے بابا اور عتیق شاہ دونوں چچا زاد بھائی تھے۔ وہ معاویہ کے لیے بہت ساری دولت اور جائیداد چھوڑ کر گئے تھے، اسی لیے معاویہ کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ معاویہ کو آئے کافی دن ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا تھا اور اپنا کاروبار کرنے کے لیے انتھک محنت اور جد و جہد کر رہا تھا۔ اگلے ہفتے زرغام کی شادی تھی۔ حویلی میں اسی کی تیاریاں چل رہی تھیں، مگر عتیق شاہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ حویلی کے لاؤنج میں سب کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے اور اس وقت کافی کا دور چل رہا تھا۔ گرم گرم بھاپ اڑاتی کافی کے مگ سب نے ہی اپنے ہاتھوں میں تھام رکھے تھے۔ معاویہ بھی تھکا ہارا سا حویلی میں داخل ہوا۔ معاویہ کو دیکھ کر عتیق شاہ نے اسے اپنے پاس ہی بلا لیا۔ معاویہ مسکراتا ہوا ان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ عتیق شاہ نے سب کو مخاطب کیا، میں چاہتا ہوں کہ زرغام کی شادی کے ساتھ ساتھ میں مرحا کی شادی سے فرض سے بھی فارغ ہو جاؤں، اس لیے میں نے مرحا کی بھی شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عتیق شاہ کے لفظوں نے سب کی سماعتوں پر بم گرایا تھا۔ مرحا نے بری طرح سے چونک کر عتیق شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرانی اور بے یقینی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ساکت سی نظروں سے اپنے بابا کی طرف دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ معاویہ نے بے اختیار گہرا سانس بھرا، مگر وہ اس معاملے سے لاپرواہ اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ معاویہ اور مرحا کی بات طے ہوئی 5 سال گزر گئے ہیں، اس لیے اب بہتر ہے کہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ عتیق شاہ کے اگلے جملے نے معاویہ کو بری طرح سے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بے یقینی سے عتیق شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کی دانست میں تو مرحا اور اس کا رشتہ کبھی طے نہیں ہوا تھا، مگر عتیق شاہ آج بھی اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ وہ اپنی بہن رافعہ کو زبان دے چکے تھے اور وہ اپنی زبان سے پھرنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ معاویہ سانس روکے حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا، جو اس سے پوچھ نہیں رہے تھے بلکہ اسے اپنا فیصلہ سنا رہے تھے، اور پھر بے اختیار اس کی نظریں مرحا کی جانب اٹھی۔ مرحا کے چہرے کے بدلتے تاثرات سے اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسی طرح مرحا بھی ان کے فیصلے سے بے خبر تھی۔ معاویہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی عتیق شاہ معاویہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے نا امید نہیں کرو گے۔ میں نے تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کر تمہارے بارے میں یہ فیصلہ لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہاری ذات پر میرا اتنا حق تو ہے کہ میں تمہاری شادی کا فیصلہ لے سکتا ہوں۔ عتیق شاہ کے ان لفظوں نے معاویہ کی زبان پر پہرے بٹھا دیے۔ وہ چاہ کر بھی اس رشتے سے انکار نہیں کر سکا تھا۔ مرحا بھی خاموش تھی، کیونکہ وہ مزید کچھ کہہ کر اپنے بابا کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی اس کے بابا اس کی اس حرکت کے لیے اسے معاف نہیں کر سکے تھے۔ مرحا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ معاویہ خالی خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کسی نے بھی مرحا کے پیچھے جانے یا اسے روکنے کی، اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سب کے لیے عتیق شاہ کا فیصلہ اہم تھا، جبکہ معاویہ گم سم بیٹھا ہوا تھا۔ حویلی میں مزید رونق بڑھ گئی تھی۔ اب معاویہ اور مرحا کی شادی کی تیاریاں بھی ہونے لگیں۔ مرحا اپنے کمرے میں آ کر جی بھر کر روئی۔ وہ آج بھی معاویہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ عتیق شاہ اس کی کسی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ مگر اکیلے میں وہ سمینہ کے گلے لگ کر خوب روئی۔ سمینہ اسے مسلسل سمجھا رہی تھی کہ اس کے بابا اس کا بھلا چاہتے ہیں، مگر یہ بات مرحا کی سمجھ سے باہر تھی۔
कल मिरहा और मुआविया का निकाह था। मिरहा को किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। वो करवटें बदल बदल कर थक गई थी, मगर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे अपने कमरे में घबराहट होने लगी तो वो उठकर बाहर लॉन में आ गई। इतनी सख्त सर्दी में भी वो बगैर शॉल लिए कंधों पर दुपट्टा डाले टहल रही थी। उसी लम्हे मुआविया ऑफिस से हवेली आया। मिरहा को यूं अकेले लॉन में टहलते देखकर वो उसके करीब आ गया। मुआविया को अपने सामने देखकर मिरहा ठुठक कर रुक गई। रात के इस वक्त तुम यहां क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ। मुआविया ने एक नज़र मिरहा के होलिये को देखा। वो इस वक्त शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस थी, बस दुपट्टा कंधों पर डाल रखा था। तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? जब मर्जी होगी मैं चली जाऊंगी। मिरहा ने इंतहाई बदतमीजी से जवाब दिया। मुआविया को उसकी हठधर्मी पर गुस्सा आया था। उसने मिरहा की कलाई थामकर उसे एक झटके से अपनी जानिब खींचा। मिरहा किसी कटी पतंग की तरह उसकी जानिब आई। दोनों की नजरें चार हुईं। मिरहा को लगा जैसे उसका दिल पसलियों का जाल तोड़कर बाहर निकल आएगा। जब भी तुम्हारे करीब आता हूं तुम मरने वाली हो जाती हो। निकाह के बाद क्या करोगी? मुआविया ने मिरहा के चेहरे पर आई सुनहरी लट हटाते हुए शिद्दत पसंदी से कहा था। मुआविया का ये रूप मिरहा पहली बार देख रही थी। उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फटी की फटी रह गईं। मिरहा ने उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर मुआविया की गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई। मिरहा ने नफरत से चेहरा फेर लिया, जिसे देखकर मुआविया की आंखें सुर्ख पड़ने लगीं। वो हमेशा से यूं ही उसे धुतकारती आई थी, उसे अपने से कमतर समझती आई थी। यकीन करो, जब तुम मुझसे नफरत से मुंह फेरती हो तो मेरी नफरत में मजीद इजाफा हो जाता है। तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों तक अपनी माँ से दूर रहा हूं, फिर भी तुम मेरी किस्मत में लिख दी गई। कल निकाह हो जाएगा, फिर तुम्हारी जिद को तो मैं चूर चूर करूंगा। मुआविया ने एक झटके से उसे छोड़ा और तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया। मिरहा अपने कमरे में वापस आई। वो किसी भी कीमत पर मुआविया से शादी नहीं करना चाहती थी। वो मुआविया की आंखों में अपने लिए नफरत देख चुकी थी। वो कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। जज्बाती तो वो सदा की थी। उसी लम्हे उसने एक फैसला लिया। उसने हवेली से भागने की ठान ली। वो हवेली के दरवाजे के रास्ते नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसने यहां से जाने के लिए हवेली के पिछले दरवाजे को चुना और रात की खामोशी में वो दहलीज पार कर गई। अगली सुबह जब मिरहा अपने कमरे में नहीं थी तो पूरी हवेली में शोर मच गया। हर कोई मिरहा को ढूंढ रहा था, मगर ये बात कोई नहीं जानता था कि रात को ही मिरहा मुआविया शाह के हाथ लग गई है। मिरहा हवेली का दहलीज पार करके तेजी से बाहर की सिमत बढ़ने लगी थी। इसी असना में किसी ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ा। मिरहा के बढ़ते कदम यकलक थम गए। उसे अपने पैरों से जान निकलती महसूस हुई थी। उसने दहशत से पलट कर देखा था तो मुआविया शाह गुस्से में भरा उसके सामने खड़ा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे नफरत में इस हद तक जाओगी कि हवेली से भागने के लिए भी तैयार हो जाओगी, मगर मैं तुम्हारे इरादे कभी पूरे होने नहीं दूंगा। मैं अपने खानदान की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मुआविया शाह ने उसकी कलाई बुरी तरह से मरोड़ दी थी। मिरहा की हलक से चीख बरामद हुई। मुआविया उसे अपने साथ घसीटता हुआ वापस हवेली लेकर गया। मिरहा शोर नहीं मचा सकती थी, क्योंकि अगर इस वक्त कोई जाग जाता तो वो क्या जवाब देती। इसीलिए उसके साथ घसीटती चली गई। वो खुद को मुसलसल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर मुआविया के सर पर गुस्सा सवार था। वो मिरहा को हवेली के स्टोर रूम में ले आया। अब सारी रात तुम यहीं रहोगी ताकि सुबह अपनी गैर मौजूदगी का बहाना घड़ सको। मुआविया ने उसे स्टोर रूम में धक्का दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। मिरहा चीख तक नहीं सकी थी। जब उसे होश आया तो मुआविया उसे वहां बंद करके जा चुका था। मिरहा जमीन पर बैठकर
अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मुआविया उसके साथ ये सलूक करेगा। हवेली के सभी मकीन मिरहा को ढूंढ रहे थे जब किसी ने स्टोर रूम के अंदर से आने वाली आवाजें सुनी और फिर सब लोग स्टोर रूम की तरफ भागे। बाहर से दरवाजा खोला गया तो मिरहा अंदर गैर होती हालत के साथ मौजूद थी। सारी रात रोने की वजह से उसकी आंखें बुरी तरह सूज गई थीं। मिरहा, तुम यहां पर क्या कर रही हो? समीना तड़प कर अपनी बेटी की तरफ बढ़ी, मगर मिरहा ने किसी को सच्चाई ना बताई। वो बस खामोशी से रोती रही। वो कैसे बताती कि वो कल रात हवेली से भागते हुए पकड़ी गई थी। मुआविया आराम से बैठा नाश्ता कर रहा था। मिरहा को पानी पिलाया गया, तब जाकर उसकी हालत कुछ संभली थी। समीना उसे उसके कमरे में ले गई ताकि वो कुछ देर आराम कर सके। रात को निकाह था और मिरहा को बुखार चढ़ गया था। मिरहा दुल्हन बनी हुजले अरोसी में बैठी थी। ना चाहते हुए भी उसका निकाह मुआविया से हो गया था। बुखार की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। भला नाजुक सी मिरहा कहाँ इतनी सख्ती बर्दाश्त कर सकती थी। बुखार की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मुआविया कमरे में दाखिल हुआ। उसने बेड पर गुमसुम बैठी मिरहा को देखा। मिरहा की तबीयत खराबी ने उसे भी परेशान कर दिया था। मिरहा उसे देखकर बेड से नीचे उतरी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई, मगर नकाहत के मारे उसे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुआविया खामोशी से मिरहा को देखने लगा। मिरहा ने अपनी सारी ज्वेलरी उतार दी और कपड़े चेंज करने चली गई। उसने मुआविया को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था। मुआविया खामोशी से ये सब करते हुए देख रहा था। वो जानता था कि उन दोनों के दरमियान बहुत सी दूरियां हैं जो जाने कब ख़त्म होंगी, मगर मुआविया उस रिश्ते को दिल से निभाना चाहता था। मिरहा कुछ देर बाद कपड़े बदल कर कमरे में आई और बेड के एक तरफ आकर लेट गई। मुआविया भी खामोश ही रहा, मगर पूरी रात मिरहा तेज़ बुखार में फिंकती रही। सुबह तक उसको मज़ीद बुखार तेज़ हो गया। मुआविया हकीकत में अपनी हरकत पर पछताने लगा था। वो एक प्याले में ठंडा पानी लेकर आया और मिरहा के सरहाने बैठकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगा। मिरहा ने नीम व आंखों से मुआविया को देखा और फिर दोबारा से अपनी आंखें मूंद गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुआविया को पीछे हटा सकती। उसका बुखार बहुत हद तक कम हो गया था, तब जाकर वो सुकून से सो सकी थी। मुआविया कितनी ही देर उसके सरहाने बैठा उसे देखता रहा। आज उसे एहसास हुआ था कि वो कभी चाह कर भी मिरहा से नफरत नहीं कर सका। उसके दिल में मिरहा की मोहब्बत हमेशा से थी और हमेशा ही रहने वाली थी। वो आज भी मिरहा को दिलो जान से चाहता था। मुआविया पर एक बार फिर से उसकी मोहब्बत का इंकशाफ हुआ तो वो घबरा कर अपनी जगह से उठा। वो एक बार फिर से अपना दिल टूटने से डरता था। मुआविया मिरहा से दूरी बनाए हुए था। वो मिरहा की मर्जी के बगैर इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। मिरहा की तबीयत संभल गई थी। वो बहुत हद तक बेहतर भी हो गई थी, मगर उसने अब तक ना ही मुआविया से माफ़ी मांगने की कोशिश की और ना ही उससे बात करने की कोशिश की। अगर मुआविया उसकी जानिब नहीं बढ़ रहा था तो वो खुद भी फासला बरकरार रखे हुए थी, मगर आज मुआविया ने मिरहा से बात करने की ठान ली। वो ऑफिस से वापस आया तो मिरहा बेड पर बैठी अपने मोबाइल में मसरूफ थी। मिरहा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक हम एक ही छत तले अजनबियों की मानिंद रहेंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाएं? मुआविया ने नरमी से उसकी तरफ देखते उससे कहा। मुआविया की बात सुनकर मिरहा ने पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे स्टोर रूम में बंद किया था, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मिरहा ने उसकी जानिब देखते गुस्से से कहा। मिरहा की बात सुनकर मुआविया के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अगर मैं तुम्हें उस रोज स्टोर रूम में बंद नहीं करता तो आज तुम मेरे कमरे में नहीं होती। मुआविया ना चाहते हुए भी मुस्कुराने लगा।
उसे मुस्कुराता देखकर मिरहा तड़प उठी थी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी वजह से आज तक पुप्पो मुझसे बात नहीं करती। अगर मैंने गुस्से में तुम्हें 2 लफ्ज कह दिए थे तो हवेली छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? मिरहा आखिरकार अपना शिकवा जबान पर ले आई। 2 लफ्ज? मुआविया के सदमे की कैफियत में मिरहा को देखा। मिरहा अपनी इस कदर की गई बदतमीजी को 2 लफ्ज कह रही थी। उसके इस तरह से सदमे में जाने पर मिरहा ने गड़बड़ा कर उसे देखा। तुम्हारी वजह से बाबा भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते। सबको लगता है तुम यहां से गए हो तो इसमें मेरा कसूर है। मिरहा बाकायदा रोने लगी। 5 सालों का गुबार बाहर निकलने लगा था। क्या हम सब कुछ भूलकर आगे नहीं बढ़ सकते? मुआविया ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। मिरहा ने रोते हुए उसकी जानिब देखा। इस सब में भी तुम्हारी गलती है। मिरहा ने अपने आंसू पोंछते हुए शिकवे भरी नजरों से उसकी तरफ देखते कहा। मेरी क्या गलती है? मुआविया का मुंह खुला का खुला रह गया। तुमने कभी एक बार भी मुझे मेरी बदतमीजी पर नहीं टोका, हमेशा खामोशी से बर्दाश्त करते रहे। मिरहा ने शिकायतों का अंबार लगा दिया। मिरहा भूल जाओ सब कुछ, हम अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। मुआविया ने उसका हाथ थामते हुए कहा था। मिरहा उसके सीने से सर टिकाए फूट फूट कर रोने लगी। बरसों का फासला मिटने लगा था, दूरियां खत्म होने लगी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।